वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुਰਾਂ ਦੇ हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की रहमत बख्शिश का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासा आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा यतन उपराला कर रहे हैं। गुरु अमरदास महाराज सोझी दिंदियां होया अज दे इस पावन बचन अंदर समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे इस संसार अंदर लोग काम क्रोध दे विच सड़ रहे ने, लोग ईर्षा निंदा दे विच सड़ रहे ने, इन्हां विषय विकारां दे विच माया दी तृष्णा दी अग दे विच निरंतर सड़दे पे। ते कोई आदमी हुंदा है जिहड़ा इस गल नूं वेख पांदा है कि लोग किवें एक दूसरे नाल ईर्षा विच मरदे जा रहे हैं। कोई इस नूं महसूस कर पांदा है कि काम क्रोध ने किवें सब नूं कमले कर रखिया। कोई देख पांदा, जिहड़ा देख लैंदा है सतगुरु कहंदे वो जाग पैंदा है। जिहड़े नहीं देख पांदे वो इन्हां विकारां दे विच ही उलझ के अपना जीवन जी के मर खप जांदे ने। वो कदे इस झमेले तो निकल ही नहीं पाते। इसलिए सतगुरु कहंदे मैनू ये नज़र आ गया कि ये जगत सड़ रहा है, जगत जलंदा। सतगुरु कहंदे जगत जलंदा दिस पिया, काम विच सड़दा, क्रोध विच सड़दा, मोह विच सड़दा, ये जगत जलंदा। किवें एक दूसरे नाल ईर्षा दे विच बंदा पिया होया, ये नज़र आ गया। जदों ही नज़र आया सतगुरु कहंदे तदों ही उसे वक्त मैं गुरु दी शरण वल नूं भज्या। सियाणा बंदा वो जदों भी कुछ किसी दा औगण देखदा है जां कुछ गलत देखदा है, वो दूसरियां दी गलती तो सिखदा है। कि ये आदमी ऐसा है तो मैं ऐसा नहीं होना। इसलिए वो दूसरे बंदे की गलती तो सीख लैंदा कि इहो जिहा सुभाव मैं नहीं धारण करना, इहो जिहे गुण मैं धारण नहीं करने। वो वेख लैंदा है। सतगुरु कहंदे देख लिया गुरमुख ने कि किमें लोग काम क्रोध विच मर रहे हैं, किमें लोग पैसे मगर मर रहे हैं, किमें लोग रुतबियां अहुदियां चीज़ां दे मगर एक दूसरे नूं मारन ते लगे हुए ने। जदों ये गल नज़र आ गई तदों मैं उहदी शरण भज पिया। जगत जलंदा देख के भज पए सरनाई। असीं वाहिगुरू दी शरण वल भज पए, परमेश्वर दे चरनां वल दौड़ पए कि होर पासे किते जाना ही नहीं, होर पासे उलझना ही नहीं। गुरु दी शरण आ गया। गुरु दी शरण तो बिना होर कोई बचाउण वाला है भी नहीं है। होर किसी तरह असीं बच भी नहीं पाते ते ये संसार सानू बचन भी नहीं दिंदा। ये संसार
सानू बचन भी नहीं दिंदा। किवें? इंज समझो कि लोग चाहुंदे ने, साडा समाज चाहुंदा है कि जिहो जिहे बाकी लोग ने तुसीं भी उहो जिहे ही बनो। समाजिक पुरुष जिहो जे बाकी ने तुसीं उहो जिहे बनो, तुसीं दूसरिਆਂ नालों ਵੱਖਰੇ नहीं हो सकते। इसलिए इस समाज विच सानू समाजिक तौर तरीकों, समाजिक कदरां कीमतां उन्हां दे मुताबिक ही चलना पैंदा। जो भी सो कॉल्ड रीतियां बनाईयां हुंदियां, समाजिक रीतां, वो बंदे नूं पूरीआं करनियां पैंदियां, क्योंकि समाज ने ये कह दिता कि भाई ये जरूरी है, इहदे तो बिना समाज विच रहा नहीं जा सकता। हुण समाज विच चलदी है बेईमानी। समाज इहदा विरोध भी करदा है कि ये गलत है, पर फिर भी ये रुकदी नहीं कदे। समाज विच चलदी है रिश्वतखोरी। समाज इहदा विरोध भी करदा है, पर ये फिर भी नहीं रुकदी। ये निरंतर चलती रहती है। इहदे उत्ते समाज कदे भी कंट्रोल नहीं कर पाता, कदे भी। पर जदों कोई भगत पैदा हुंदा है, कोई साधु बिरती वाला मनुख पैदा हुंदा है, तो समाज उहदे ते जरूर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उन्हें जरूर काबू करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे नालों बिल्कुल वखरा है, वो दूसरे नाल रलदा नहीं, वो समाज नाल नहीं रलदा। वो अपनी किरत भी करदा है, तो वो अपनी किरत भी परमात्मा दे लेखे ला दिंदा है। गुरु नानक साहब किरत करते हैं, अपनी मोदी दी कार करते हैं, तो वो तेरा तेरा कह के बहुत कुछ वंड दिंदे ने। हुण समाज नूं ये गल प्रवान नहीं हुंदी। समाज नहीं चाहता कि कोई ऐसा दुकानदार, कोई ऐसा मोदी जिहड़ा एवें वंडी जावे सारिआं नूं। ये तां बंदा ही गलत है। इहो जिहे बंदे नूं मोदी होना ही नहीं चाहिए, इनू तो इथों कढ़ देना चाहिए। क्योंकि कभी ऐसा होया कि कोई मुफ्त विच ही चीज़ां दे दे बिना पैसे लाए, इसलिए बंदा ठीक नहीं, इनू कड्डो इथों। इसलिए साडा समाज इहो जिहे आदमी नूं प्रवान नहीं करता। ऐसा ही कबीर साहब नाल है। कबीर साहब अपना कपड़ा बुनते हैं, अपनी किरत करते हैं, उन्हां दी रसना तो भी हमेशा परमात्मा का नाम है। वो भी किसी नाल मेर तेर नहीं करते। जिन्ने भी परमात्मा दे प्यारे हुए ने वो ऐसे ही ने सब, पर समाज उन्हां दा विरोध करता है। समाज उन्हां नूं प्रवान नहीं करता। इसलिए समाज चाहुंदा है कि जिमें बाकी लोग करते ने तुसीं उवें करो। समाज चाहुंदा है कि जिमें बाकी लोग काम करते ने तुसीं भी उवें करो, तुसीं दूसरे नालों वखरे ना हो, तुसीं दूसरे नालों अलहदा ना हो। इसलिए ते धर्मी आदमी हमेशा दूसरे नालों वखरा ही हुंदा है, क्योंकि वो भेड़ चाल नहीं चलता, वो तो इकल्ला ही है। इसलिए सतगुरु कहते कि मैं लोगों की भीड़ देखी कि सब एक पासे तुरे जा रहे हैं। जे पैसे मगर तो सब पैसे मगर, जे रुतबा हासिल करन मगर तो सब रुतबा हासिल करन मगर लगे ने। अज की भाषा में इनू समझना थोड़ा होर सौखा है, क्योंकि अजकल जिहड़ी एक वीडियो वायरल हो जाती है ना,
ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ यूट्यूबर ने ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ फेसबुक ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ यूट्यूब ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ, ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ, ਭੇਡ ਚਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਭ ਉਹੀ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੇਡ ਚਾਲ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਰਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ ਸਰਨਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਿਆ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਚੇਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ। ਜੋ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਉਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਉਪਜੈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਐਸੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਸੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕਦਾ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਸ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਛੱਡੋ? ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਟਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈ। ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਉਪਜੈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਉਪਜੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਚੇਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ ਸਰਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਭੱਜ ਪਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋਕੋ ਨੀਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਡਸਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਡਸਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਕੋ ਨੀਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ, ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਡਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਡਸਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ਰਹਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜੈ ਮਹਾ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਉਪਜਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਉਪਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਤੇ ਘਰ ਦਰ ਪਾਇਆ, ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਘਰ ਦਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁੱਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ
ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਪਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੀ ਸੁਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਕਦੇ ਵਾਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੁੱਖ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੁੱਖਦਾਈ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਖ ਉਪਜਦਾ, ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਹੈ ਹੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਮਿਟੇਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਆਪਣਤ ਭਾਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਤ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਵੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋਵੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ, ਅਗਾਂਹ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਆਪਣਤ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਤਦੋਂ ਉਸ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਦੇ ਮਿਟਿਆ, ਆਪਣਤ ਭਾਵ ਦੇ ਮਿਟਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਪਸਰ ਰਹੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਪਸਰ ਰਹੀ ਸਭ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸਭ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਵੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਪਸਰ ਰਹੀ, ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਪਸਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਪਸਰ ਰਹੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਰਲੇਗੀ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗਾ ਜੋਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਟ ਦੀਦੀ ਹੈ ਦੀਵੇ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦਿਸ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਪਸਰ ਰਹੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਸਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਅਕਲ ਆਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੱਤ ਦੇਵੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਲ ਦੇਵੋ, ਸੋਝੀ ਦੇਵੋ, ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇਵੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ ਆ ਗਈ, ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਗਰਮੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰਲੇ ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਗੁੱਸਾ, ਈਰਸ਼ਾ, ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਸ ਨੱਕ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੰਡੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮ ਥਾਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਥਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਜਾਂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਸਭ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ, ਉਹੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਸੋਭਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਭਾ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Mm-hmm.